샬롬, 주님의 이름으로 문안드립니다. 5월 10일 월요일입니다. 오늘도 주님의 큰 놀라우신 그 사랑을, 그 은혜를 구하면서 가정에서 드리는 예배 우리 함께 시작하도록 하겠습니다. 먼저 찬송가 445장 태산을 넘어 험곡에 가도, 찬송가 445장을 함께 찬송 드리겠습니다. Wonderful and faithful Father, what a blessing it is to have early morning prayer as one congregation. I pray that your presence surrounds us and that you move our pastor and convict his heart to speak your word. As we gather today, I pray that you would fill our hearts, our minds, and our souls, and that it may bear fruit in our lives. During Family Month, I pray that you transform us and help us focus on becoming a God-centered family. Let us meditate on your word and strive to have a deep, abiding connectedness with you and know that the one true way to heaven is through Jesus Christ. Especially during these times at our children's schools, our places of work, and the secular world, we get caught up with education, job position, money, and other materialistic things. These items bring fear and anxiety and can even break families apart. I pray that you allow us to become families that are instead fulfilled with your love and blessings and find the freedom that comes once we understand and appreciate your presence in our lives. I also want to lift up the Muslim Yemen immigrant community during our 30-day prayer movement. The Yemen people are still going through civil war and experiencing death and destruction in their home country. This immigrant community are now our neighbors, and I pray that you open our hearts so that we can love them and pray that your gospel becomes alive and your glory can be realized through a Yemen Christian church. I also want to pray for our Kids Week ministry. I bring to you all the pastors and leaders and the wonderful work they do to serve you. I pray that they find refreshment in their service
and not get discouraged or burnt out. I also pray for the children in Kids Wing. Let them find comfort in knowing that you are fully in control of all things. They are your children entrusted to us, and I pray that we, as the adult congregation, do all we can to love each and every one of them so that they may find joy and passion to develop their unique talents and gifts for your glory. Thank you, God. May we thrive in our lives and have our families firmly rooted in your love. In Jesus' name I pray. Amen. 네, 오늘 저희들이 함께 나누실 하나님의 말씀은 구약성경 출애굽기 15장 13절에서 21절까지의 말씀입니다. 출애굽기 15장 13절에서 21절까지를 함께 봉독하겠습니다. 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다. 여러 나라가 듣고 떨며 블레셋 주민이 두려움에 잡히며 에돔 두령들이 놀라고 모압 영웅이 떨림에 잡히며 가나안 주민이 다 낙담하나이다. 놀람과 두려움이 그들에게 임하매 주의 팔이 크므로 그들이 돌같이 침묵하였사오니 여호와여 주의 백성이 통과하기까지 곧 주께서 사신 백성이 통과하기까지였나이다. 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으시리이다. 여호와여 이는 주의 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라. 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성소로소이다. 여호와께서 영원 무궁하도록 다스리시도다 하였더라. 바로의 말과 병거와 마병이 함께 바다에 들어가매 여호와께서 바닷물을 그들 위에 되돌려 흐르게 하셨으나 이스라엘 자손은 바다 가운데서 마른 땅으로 지나간지라. 아론의 누이 선지자 미리암이 손에 소고를 잡음에 모든 여인도 그를 따라 나오며 소고를 잡고 춤추니 미리암이 그들에게 화답하여 이르되 너희는 여호와를 찬송하라. 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음이로다 하였더라. 아멘. 혹시 최근 많이 부르시는 노래가 있습니까? 어떤 노래를 좋아하십니까? 대부분 복음송을 많이 부르시겠지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 사람이 어떤 노래를 부르고 있는가를 보면 그 사람이 지금 어떤 상황 가운데 있는지 또 어떤 삶을 살고 있는지를 알 수 있기도 합니다. 밝고 즐거운 그런 노래를 부르고 있다면 지금 그런 길을, 인생의 길을 걷고 있을 수도 있고요. 반대로 우울하고 또 슬픈 노래를 부르고 있다면 어쩌면 고단한 길을 걷고 있기 때문인지도 모릅니다. 어쨌든 노래는 우리의 인생과 연결이 되어 있는 것 같습니다. 오늘 본문에는 모세가 노래를 부르고 있습니다. The Song of Moses, 모세의 노래 혹은 모세의 찬송이라고 붙일 수 있습니다. 어제 본문인 15장 1절에 보면 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 그렇게 시작하죠. 그 노래가 오늘까지 계속 이어지고 있는데요. 1절부터 오늘 말씀까지 그렇게 길지는 않지만 여기에는 어쩌면 모세의 인생이 녹아 있다라고 할 수 있습니다. 그가 지금까지 겪었던 일들, 또 특별히 하나님께서 베풀어 주시고 이끌어 가시고 또 만들어 가시는 그런 일들을 보았는데 지금 그것들을 노래로 부르면서 고백하고 표현하고 있는 것입니다. 태어날 때부터 웰컴하는 분위기가 전혀 아닌 그런 상황에서 태어났고 또 큰 소리로 울지도 못하고 또 태어난 지 3일 만에 강에 버림을 당하게 되고요. 또 어떻게 이 바로의 궁전에 들어가서 그럴듯하게 성장은 하지만 동족 히브리인 편을 들다가 살인을 하게 되고 또 동족에 의해서 버림을 받게 됩니다. 그리고 40년 동안 광야에서 양을 치면서 살았죠. 인생의 배경이 궁궐에서 순식간에 광야로 바뀐 것입니다. 무려 40년을 거기서 그렇게 살았습니다. 정말 힘들고 절망스럽고 공허했을 것입니다. 자, 그러다가 80세가 되었을 때 호렙산에서 하나님을
만나게 되죠. 거기에서 애굽으로 가서 이스라엘 백성을 데리고 나오라는 하나님의 음성을 듣고 순종합니다. 그러나 그들을 구해서 데리고 나오는 그것이 만만치 않았습니다. 바로는 끝까지 보내주지 않았고 마침내 나오기는 나왔지만 애굽은 가만히 그들을 놓아주지 않았습니다. 다시 잡아서 또 죽이기 위해 맹렬히 추격해서 따라왔습니다. 자, 그러나 하나님께서 홍해를 통해 이스라엘은 살리시고 또 추격하던 애굽의 군대는 다 죽게 하셨습니다. 모세는 이런 절박한 순간에서 절대적인 하나님의 역사를 보고 또 느끼고 경험하게 된 것입니다. 이렇게 살아서 홍해를 건너게 되었죠. 가나안으로 갈 수 있게 되었습니다. 불가능이라고 생각했는데 근데 그것이 이루어진 것입니다. 모세는 그렇게 지금 지나온 그 모든 시간을 생각하면서 그리고 그것을 마음에 담아서 노래하고 있는 것입니다. 네, 바로 이것이 모세의 노래입니다. 자, 그런데 우리가 한 가지 꼭 생각해야 하는 것이 있습니다. 지금 모세가 노래를 부르고 있지만 정확하게 말하면 지금 모세가 노래를 부를 수 있게 하신 분은 바로 하나님이시라는 것입니다. 장엄한 그럴듯한 연주는 없어도 정말 멋있는 노래를 부를 수 있도록 하나님은 모세를 또 이스라엘을 도우셨습니다. 은혜를 베풀어 주셨죠. 그리고 그들을 위해 역사해 주셨습니다. 그런 하나님이 계셨기에 모세는 지금 노래를 부를 수 있는 것입니다. 그래서 13절에 보면 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하셨다. 17절에도 주께서 백성들을 인도하사 인도해 주셨다라고 하나님 때문에 가능했다라고 고백하며 노래하고 있는 것입니다. 저는 믿습니다. 하나님께서는 오늘 우리가 이렇게 노래를 부를 수 있도록 하신다는 것입니다. 저와 여러분이 모세가 역경과 절망의 상황에서도 찬송과 또 영광의 노래를 부를 수 있도록 하신 것처럼 하나님은 오늘 우리가 그런 노래를 부를 수 있도록 도우시고 역사해 주실 것을 저는 믿습니다. 자, 그럼 하나님께서는 구체적으로 우리가 어떤 노래를 부르게 하시는가? 두 가지를 생각해 볼 수 있는데 첫 번째는 승리의 노래를 부르게 해주시는 줄 믿습니다. 19절에 보면 바로의 말과 병거와 마병이 함께 바다에 들어가매 여호와께서 바닷물을 그들 위에 되돌려 흐르게 하셨으나 이스라엘 자손은 바다 가운데서 마른 땅으로 지나간지라 그렇게 말씀하고 있습니다. 앞서 있었던 홍해가 갈라진 사건을 설명하고 있는 것입니다. 정말 놀라운 사건이죠. 바다가 갈라지다니. 놀라운 것은 똑같은 홍해, 그 바다에서 이스라엘은 살았고 애국 군대는 죽었다는 것입니다. 사실 홍해가 갈라지기 전까지만 해도 홍해는 이스라엘에게 죽음의 바다와도 같았습니다. 어떻게 도망할 수 있는 어떤 다른 길이 전혀 없었습니다. 꼼짝없이 잡혀서 죽을 수밖에 없었던 그런 상황이었죠. 그런데 그런 바다가 갈라졌습니다. 이스라엘이 그 바다를 쉽게 건널 수 있도록 그 바다가 마른 땅이 되었습니다. 반대로 똑같은 바다에서 애굽 군대는 죽음을 맞이했죠. 승리할 것 같았던 악은 패배했고 패배할 것 같았던 하나님의 백성은 승리한 것입니다. 그래요. 하나님은 이스라엘을 이기게 하셨습니다. 그동안의 모든 수고와 고생을 다 덮고도 남을 만큼 하나님은 승리하게 하셨습니다. 저는 믿습니다. 하나님은 우리가 실패할 수밖에 없다고 여기는 그 자리를 우리 하나님은 승리의 자리로 바꾸실 수 있는 줄 믿습니다. 내가 패배할 수밖에 없다고 생각하는 그 시간을 주님은 승리하는 시간으로 바꾸실 수 있는 바로 이것이 우리의 하나님이심을 믿습니다. 두 번째로 하나님은 우리가 어떤 노래를 부르게 하시는가? 두 번째는 감사의 노래를 부르게 하십니다. 오늘 본문에 나오는 이 모세의 노래,
감사라는 이 단어가 나오지는 않지만 모세는 감사의 마음으로 노래를 부르고 있다라고 믿습니다. 20절과 21절에 나오는 미리암의 노래도 마찬가지죠. 21절에 보면 너희는 여호와께 찬송하라. 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음이로다. 네, 감사로 하나님을 찬송하고 있습니다. 감사로 또 하나님께 영광을 올려드리고 있습니다. 네, 그렇습니다. 감사는 하나님의 은혜, 하나님의 선하심을 기억하는 사람이 드릴 수 있습니다. 그렇기에 감사는 하나님께 영광을 드릴 수 있는 가장 아름다운 통로가 되는 줄 믿습니다. 시편 100편 4절에 감사함으로 그의 문에 들어가며 감사함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 모세가 그랬듯이 오늘 우리의 입술에 이런 노래가 있기를 바랍니다. 승리의 노래, 감사의 노래입니다. 모세와 이스라엘 앞에 홍해가 버티고 뒤에는 애굽의 군사들이 추격해 올 때 하나님께서 또 하나님의 방법으로 승리하게 하신 것처럼 오늘 내가 또 우리가 힘들고 지칠 때 어떤 경우 앞이 보이지 않고 무력하게 느낄 때 우리의 삶에 함께하여 주시고 우리를 인도해 주시고 길을 열어가시는 그 하나님을 부르고 고백하십시오. 또 그 하나님을 찬양하십시오. 노래하십시오. 또 십자가에서 사탄의 모든 올무를 벗겨내시고 승리하신 예수님께서 우리의 주님이 되어주심을 믿고 그 주님을 또 그 십자가를 붙드십시오. 그리고 그 은혜에 그 사랑에 감사하는 그런 저와 여러분 우리 모두가 될 수 있기를, 그런 하루 또 우리의 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지, 이스라엘 백성들이 홍해를 만나서 절망하고 당황하고 어떻게 할 수 없을 때 하나님의 그 위대하심으로 전능하신 그 능력의 손으로 그 길을 열어주시고 살려주시고 가나안 땅으로 갈 수 있게 하신 하나님, 우리가 살아가면서 여러 가지 힘든 일들, 어렵고 지치게 만드는, 당황하게 만드는 그런 일들 많이 만날 수 있습니다. 상황은 어떤 상황 가운데 있든지 우리가 변함없이 우리 하나님을 찬양하며 그 주님을 바라보며 주님을 의지하는 이 믿음이, 하나님 우리의 믿음이 끝까지 지속될 수 있도록, 아니 더 강건해질 수 있도록 주님 도와주시고 역사하여 주시기를 간절히 원합니다. 하나님 우리의 입술에 오늘도 승리의 주님, 그 주님을 노래하게 하시고 어떤 자리에 있든지 그 주님과 동행하게 하여 주시옵소서. 하나님의 선하심과 인자하심, 또 하나님의 놀라우신 역사와 그 은혜를 기억하면서 또 묵상하면서 감사하는 그런 또 저희들의 입술, 저희들의 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 살아계신 하나님께서 오늘 우리 모든 삶을 인도해 주시고 또 붙잡아 주시고 승리할 수 있도록 하나님 은혜와 은총을 허락하여 주시옵소서. 모든 영광 주님 앞에 올려드리며 살아계신 우리와 함께 하시는 예수님 존귀하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이제 각자의 기도 제목을 가지고 우리 주님 앞에 나아가시겠습니다. 오늘도 주님과 동행하는 복된 하루, 또 승리하는 하루가 되시기를 바랍니다.
주님.